تحریک انصاف اور لیاری کی امد کمیٹی میں رابطے تھے۔ ملاقاتوں میں علی زیدی اور عمران اسماعیل بھی موجود تھے۔ سعید غنی اور ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس۔ مزید بولے، حکومتی نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے عجیب چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ حلیم عادل نیب کے رادار پر آ گئے۔ خدشہ ہے نیب کلین چٹ دے گا مگر سندھ حکومت تحقیقات کرے گی۔ ہم اپوزیشن کے ساتھ جب بھی بیٹھے ان کی واحد ڈیمانڈ یہ تھی ابو بچاؤ نیب آرڈیننس۔ اپوزیشن جو ہے نا یہ چاہتی ہے مکھ مکاؤ کی سیاست۔ مکھ مکاؤ کی سیاست یہ ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں کھانے کی دعوت دیں، ہمارے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں۔ اگر آپ کا مقصد عمران خان کے پاس جا کے اپنے ابو کو بچانا ہے تو وہ عمران خان نے نہیں کرنا۔ اپوزیشن مکھ مکا کی سیاست اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے عمران خان کھانے کی دعوت دیں اور پیار کی باتیں کریں۔ شہزاد اکبر کی پروگرام 92.8 میں گفتگو، بولے اگر کسی کا مقصد ابو کو بچانا ہے تو عمران خان اس سے نہیں ملیں گے۔ مزید کہا، علی زیدی تب سے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کے پیچھے ہیں جب وزیر بھی نہیں تھے۔ سندھ حکومت کی جی آئی ٹی رپورٹ نامکمل ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری ملک کی اکانومی کو چلا سکتی ہے۔ یہ وہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے کہ ملک کی اکانومی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے۔ تو جو اسٹیٹ بینک ہے، ایف بی آر ہے، یہ بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ حکومت کا نجی شعبے کے تعاون سے ملک میں بڑے پیمانے پر مکانات بنانے کا منصوبہ۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 1 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے۔ چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی بولے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے پیکج میں ٹیکس ایشوز ختم کر دیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان عالمی سطح پر نمایاں لیڈر کیسے ابھرے؟ پرائم منسٹر آفس نے عالمی اور سفارتی محاذ پر عمران خان کی کامیابیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ مودی کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے کوششوں کو دکھایا گیا۔ سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ کے ساتھ مثالی تعلقات بنانے کا ذکر۔ 2 برس کے اہم واقعات کو ویڈیو میں دکھایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کہتے ہیں 2 سال میں وہ کام کیے جو شو بازیاں کرنے والے 70 برس بھی نہ کر پاتے۔ پنجاب حکومت نے قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ کے سنگ بنیاد کے لیے وزیر اعظم سے وقت بھی مانگ لیا۔ ادھر عثمان بوزدار کا بغیر پروٹوکول لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سے وفاقی وزیر محبوب سلطان اور اراکین اسمبلی کی بھی ملاقات ہوئی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی شہریوں کو گندے اور بدبودار پانی کی فراہمی۔ عزیز آباد بلاک 2 کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا پانی نلوں میں آنے لگا۔ شہری پانی کے گیلن خرید کر پینے پر مجبور۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا مقامی عملہ علاقے سے فرار۔ کراچی سمیت ملک بھر میں مانسون کی بارشیں، شہر قائد کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش وقفے سے جاری۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، پشاور اور دیگر شہروں میں بادل کھل کے برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب، بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام بھی متاثر۔ پہلا ٹیسٹ ویسٹ انڈیز کے نام، انگلش ٹیم ہوم گراؤنڈ پر ناکام۔ مہمان ٹیم نے 5ویں اور آخری روز 200 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ جرمین بلیک ووڈ کی 95 رنز کی میچ وننگ اننگز، ویسٹ انڈیز کے شینن گیبریل نے میچ میں 9، جیسن ہولڈر نے 7 وکٹیں لیں۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں میچ تماشائیوں کے بغیر اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔
नेब की पेशी का मामला हो तो सीएम साहब कई तवेशियों में जाने से इनकार कर दें और यहाँ मैदान में सब लोग ठीक रहें। हमने देखा बहुत सारे लोग नेब में जब हों तो स्टिक लेके चलें, असेंबली आ जाए तो जॉगिंग करते हुए आ जाए, ये हमने देखा है, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। लेकिन नेब हमें कोई भी इदारा नेब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और हमें जाना चाहिए। जैसे कि शुगर कमीशन में कॉल हुई, हमारे बुज़दार साहब एज ए चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं, शुगर कमीशन में बुलाया गया, असद उमर साहब हमारे जो इस वक्त सबसे अहम तरीन वज़ीर हैं वो खुद जाते हैं, अपनी FIA के पास जाके सामने बयानात देते हैं। वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा शुगर कमीशन में। तो ये एक डिफरेंस है, ये फ़र्क है और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि अगर कोई इल्ज़ामात हैं उनको इदारों के सामने जाके अपने आप को क्लियर कर। अब मैं ज़रा बैकग्राउंड पे आता हूँ कि कल हुआ क्या था, दोबारा बताऊँ, नकवी साहब की बात को सेकंड करूँ कि अगर सिर्फ नैब की एक होती, नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई हैं जो उन्हें मंगानी चाहिए, हम जाते हैं उसमें। लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोग जाइएगा अपने जहाँ से भी ये फैलाया गया और ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल इन पेपर्स को चलाता है, ठीक है, एक नोटिस निकला वो चल जाना चाहिए था, नोटिस निकला नैब का कंप्लेंट के बारे कंप्लेंट के बिहाफ के ऊपर और वो DC साहब को और एंटी करप्शन को, साथ जो इल्ज़ामात बताए जा रहे हैं, मैं कुछ अपने सबसे नहीं बात कर रहा, एक दो चैनल से कहूँगा, 2-3 से, उन्होंने कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, चाइना कटिंग। तो बराह करम जो कल नैब ने नोटिस निकाले हैं उसके अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, बाद में भाई देखते हैं क्या होता है, कल के नोटिस में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ लिखा हो तो ज़रा मीडिया से कहूँगा कि बराह करम खुद ही ज़रा अपने पर गौर कर लीजिएगा, मैं नहीं करता किसने कहा, चाइना कटिंग का जिक्र हो, ये सारी चीज़। अब मैं बताता चलो हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप सब पुराने साफ़ी यहाँ मौजूद हैं, ये जो जिस लैंड का जिक्र हो रहा है, नैब की पेशी का मामला हो तो सीएम साहब कई तवेशियों में जाने से इनकार कर दें और यहाँ मैदान में सब लोग ठीक रहें। हमने देखा बहुत सारे लोग नैब में जब हों तो स्टिक लेके चलें, असेंबली आ जाए तो जॉगिंग करते हुए आ जाए, ये हमने देखा है, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। लेकिन नैब हमें कोई भी इदारा नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और हमें जाना चाहिए। जैसे कि शुगर कमीशन में कॉल हुई, हमारे बुज़दार साहब एज ए चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं, शुगर कमीशन में बुलाया गया, असद उमर साहब हमारे जो इस वक्त सबसे अहम तरीन वज़ीर हैं वो खुद जाते हैं, अपनी FIA के पास जाके सामने बयानात देते हैं। वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा शुगर कमीशन में। तो ये एक डिफरेंस है, ये फ़र्क है और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि अगर कोई इल्ज़ामात हैं उनको इदारों के सामने जाके अपने आप को क्लियर कर। अब मैं ज़रा बैकग्राउंड पे आता हूँ कि कल हुआ क्या था, दोबारा बताऊँ, नकवी साहब की बात को सेकंड करूँ कि अगर सिर्फ नैब की एक होती, नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई हैं जो उन्हें मंगानी चाहिए, हम जाते हैं उसमें। लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोग जाइएगा अपने जहाँ से भी ये फैलाया गया और ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल इन पेपर्स को चलाता है, ठीक है, एक नोटिस निकला वो चल जाना चाहिए था, नोटिस निकला नैब का कंप्लेंट के बारे कंप्लेंट के बिहाफ के ऊपर और वो DC साहब को और एंटी करप्शन को, साथ जो इल्ज़ामात बताए जा रहे हैं, मैं कुछ अपने सबसे नहीं बात कर रहा, एक दो चैनल से कहूँगा, 2-3 से, उन्होंने कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, चाइना कटिंग। तो बराह करम जो कल नैब ने नोटिस निकाले हैं उसके अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, बाद में भाई देखते हैं क्या होता है, कल के नोटिस में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ लिखा हो तो ज़रा मीडिया से कहूँगा कि बराह करम खुद ही ज़रा अपने पर गौर कर लीजिएगा, मैं नहीं करता किसने कहा, चाइना कटिंग का जिक्र हो, ये सारी चीज़। अब मैं बताता चलो हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप सब पुराने साफ़ी यहाँ मौजूद हैं, ये जो जिस लैंड का जिक्र हो रहा है, नैब की पेशी का मामला हो तो सीएम साहब कई तवेशियों में जाने से इनकार कर दें और यहाँ मैदान में सब लोग ठीक रहें। हमने देखा बहुत सारे लोग नैब में जब हों तो स्टिक लेके चलें, असेंबली आ जाए तो जॉगिंग करते हुए आ जाए, ये हमने देखा है, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। लेकिन नैब हमें कोई भी इदारा नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और हमें जाना चाहिए। जैसे कि शुगर कमीशन में कॉल हुई, हमारे बुज़दार साहब एज ए चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं, शुगर कमीशन में बुलाया गया, असद उमर साहब हमारे जो इस वक्त सबसे अहम तरीन वज़ीर हैं वो खुद जाते हैं, अपनी FIA के पास जाके सामने बयानात देते हैं।
وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائے گا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے, یہ فرق ہے